Earn a degree from the University of Hertfordshire at SLT Mobitel Nebula. අපි මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා ඉන්නේ යාපනයේ පුස්තකාලයේ ඉදිරිපිටට. ඒ ලෙවල් කුප්පිය අපි අද ලොකු දුරක් ගෙවාගෙන මේ යාපනයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාට සුවිශේෂී වැඩසටහනක් අරගෙන එන්න. ඒ තමයි 2024 උසස් පෙළ විභාගයේ ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් ලංකාවෙන්ම 3 සහ 5 කියන ස්ථාන දෙකම එකම ගෙදරක සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් ලබාගෙන තියෙනවා කියන එක ඔයා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මේ සුවිශේෂී කතාව අද වැඩසටහනේදී ඔයාට අරන් එන්න තමයි යාපනයේදී අපේ මේ සූදානම. 2024 උසස් පෙළ විභාගයේ රට වටින්ම බිහිවුණු අති දක්ෂයන් හොයාගෙන යන ඒ ලෙවල් කුප්පිය අපි ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලීමත් එක්ක අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ යාපනයේ නගරයට. අපිව නරඹන ඔයාලා හැමෝම මක බලාගෙන ඉඳපු වෙනස්ම වැඩසටහනක් අද අරගෙන එන්න තමයි අපේ මේ සූදානම. ද්‍රවිඩ සංස්කෘතික රුමයක සංසුන් නගරය යාපනය. ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු කේන්ද්‍ර නගරයක් වන යාපනය සදාචාරය සංස්කෘතිය සහ අපිමානවත් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන නගරයක්. පුරාණයේ සිටම ද්‍රවිඩ සංස්කෘතියේ හදවතක් ලෙස සැලකෙන මෙම නගරය විවිධ ආගමික අධ්‍යාපනික හා සමාජීය පදනම් මත තෘප්තිමත් ජීවන රටාවකින් ගොඩනැගී පවතිනවා. යාපන නගරයට පැමිණෙන ඕනෑම කෙනෙකුගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වන මුල්ම ස්ථානවලින් එකක් තමයි යාපන කොටුව කියන්නේ. පළමුවෙන්ම වර්ෂ 1618දී පමණ පෘතුගීසීන් යාපනය අල්ලාගෙන බලය ස්ථිර කර ගැනීම සඳහා මෙය ඉදි කළ බවට විශ්වාස කරනවා. කාලයක් සමග ප්‍රස්ථපාතී සටන්වලදී දැඩි හානියට පත් වුණත් අද වන විට එය නවීකරණය කරමින් දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට මෙලෙසින් විවෘතව පවතිනවා. ඒ අසලින්ම යාපන නගරයේ තිස්වන යාපනය මහජන පුස්තකාලය කියන්නෙත් උතුරු පළාතේ විද්‍යාත්මක හා සාහිත්‍යමය උරුමයක්. ශාස්ත්‍රධරයන් සිසුන් සහ පොදු මහජනතාව පොත්පත් කියවා දැනුම රැස් කරගන්න වගේම මේ දැකබලාගන්න මේ උතුම් භූමියට පැමිණෙනවා. එය බොහෝ දෙනෙකුගේ බුද්ධිමය සංවර්ධනයට මඟ පෙන්වූ ස්ථානයක්. අතීතයේ දුක්ඛිත කාලයක් මතින් ගොඩනැගුණු යාපනය අද වන විට සංවර්ධනය සංවිධාව සහ සංස්කෘතික සම්පන්න බවින් හෙබි නගරයක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා. ඒවගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනි ඒ ලෙවල් කුප්පිය අපේ මෙවර ගමන් සගයා විදියට සුපුරුදු පරිදි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා SLT Mobitel Nebula Institute of Technology ආයතනය. ඔයා ගණිත විද්‍යා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවලින් උසස් පෙළ හදාරලා ඉන් අනතුරුව AI robotic data science වගේ ෆීල්ඩ් එකකින් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඩිග්‍රී එක හරි විදිහට කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඒ ලෙවල් කුප්පිය අපේ ළමයි වැඩසටහන් මාලාවෙන් ප්‍රථම වතාවට යාපනයට ආපු අපි අද හොයාගෙන යන්නේ 2024 උසස් පෙළ විභාගයේ ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් ලංකාවෙන්ම 3 වන ස්ථානය සහ 5 වන ස්ථානයේ දිනාගත්තු මේ දරුවන් දෙදෙනා එකම පවුලක නිවුන් සහෝදරයන්. ඉතාමත් කලාතුරකින් අසන්නට ලැබෙන මේ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයේ සැඟවුණු කතාව අද ඔබට ලබා දෙන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයිබෝවන්. ඔයාට කලින් මතක් කරා වගේම අපි මේ වෙද්දි ඇහිල්ලා ඉන්නේ යාපනයේ ප්‍රදේශයට. ඔයාට සුවිශේෂී වැඩසටහනක් අද කතාබහේදී අරන් එන්න තමයි අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙද්දි ලංකාවේ හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි 2024 උසස් පෙළ විභාගයේදී ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් ලංකාවෙන්ම 3 සහ 5 කියන ස්ථාන දෙකම යාපනයේ එකම පවුලක නිවුන් සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් දිනාගෙන තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනත් එක්ක අද වැඩසටහන ඔයාට අරන් එන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. මොකද ඒ ලෙවල් කුප්පිය අපෙන් ඔයාලා හැමෝම දිගින් දිගටම ඉල්ලපු වැඩසටහනක් තමයි ඒක. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් අද මේ සුවිශේෂී වැඩසටහන ඔබ වෙනුවෙන් අරන් එන්න අපි මේ විදිහට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද වැඩසටහනේදීත් අපි සුපුරුදු පරිදි මේ දෙදෙනාගේ සම්පූර්ණ නම, පවුලේ විස්තර, பாசல ගැන මතක් කළාම කතා බහට එකතු වෙමු. என்னுடைய பேர் பிரணவன். என்னுடைய ஃபேமிலியில் அப்பா அம்மா மற்றும் என்னுடைய தம்பி இருக்கணும். நானும் என்னுடைய தம்பியும் ட்வின்ஸ். என்னுடைய பேர் சரவணன். நாங்கள் இருவரும்
யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் கல்வி கற்றோம். ඒත් එක්කම ඔය දෙන්නගේ රෑන්ක් එක ඉසෙට් ස්කෝර් එක රිසල්ට් එක මොන වගේද වුණේ? எனக்கு வந்து 2024 ஏலவல்ல 3A வந்து கிடைச்சது. டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் 1, ஐலண்ட் ரேங்க் 3rd, செட் ஸ்கோர் வந்து 2.9281. எனக்கு வந்து காப்பத்த உயர்தர உயிரியல் பிரிவில் 3A கிடைச்சது. டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் 2nd அண்ட் ஐலண்ட் ரேங்க் 5th, செட் ஸ்கோர் 2.9261. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය මොන වගේද තිබුණේ? எனக்கு வந்து ஓலவல்ல வந்து 9A வந்து கிடைச்சது. ඉන් අනතුරුව උසස් පෙළ සඳහා ජීව විද්‍යා විෂයධාරාව තෝරගන්න හේතු වුණේ මොකක්ද? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நாங்கள் ஓயில் எடுக்கைக்கே வந்து நாங்கள் சயின்ஸில் வந்து கூட இன்ட்ரெஸ்டில் இருந்து நாங்கள் இப்போ சயின்ஸ்லேயும் குறிப்பாக 3 பிரிவாக இருந்தது. ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜின்னு 3 பிரிவாக இருந்தது. ஸோ அதுலேயும் ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் வந்து நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படித்ததால் அதுலேயே ஒரு கூட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. அதால் வந்து நாங்கள் ஏ லெவல்லையும் வந்து பயாலஜி ஸ்ட்ரீமை தெரிவு செஞ்சாங்க. ජීව විද්‍යා විෂයධාරාවෙන් මේ වගේ අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් දාන්න උසස් පෙළ ආරම්භයේ ඉඳන් මොකක් හරි අරමුණක් තිබ්බද? ஏ லெவல் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் டாப் ரேங்க் எடுக்கணும்ன்ற ஆசை எங்கள்கிட்ட இருந்தது. அதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா எங்களோட டேர்ம் மார்க்ஸை வந்து கூட்ட பார்ப்போம். அதாவது ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயும் வந்து எங்களுக்கு வந்து நல்ல டாப் மார்க்ஸ் வந்து எடுக்க நாங்கள் டெய்லி வந்து படிப்போம். அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து டாப் ரேங்க் வந்து எடுக்கக்கூடிய இருக்கும். மற்றது வந்து டேர்ம் டெஸ்ட்டில் வந்து மார்க்ஸ் வந்து குறையக்குள்ள வந்து அது வந்து எப்படி குறைஞ்சது அதை வந்து நாங்கள் எப்படியாவது கூட்டி அதுக்காக நாங்கள் படித்து கொண்டு இருந்தாங்க. උසස් පෙළ ආරම්භයේ ඉඳන් අවසානය වෙනකන් පාඩම් කරන්න ඔයාලා දෙන්නට තිබුණේ මොන වගේ පාඩම් කරන සැලැස්මක්ද? எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாங்கள் வந்து அன்றாடம் படிப்பிக்கிற பாடங்களை வந்து அன்றைக்கே வந்து படித்து முடிச்சிடுவோம். இல்லாட்டி வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து டெய்லி படிக்காமட்டோம்னா அது வந்து லோட் ஆயிடும். ஸோ அண்டையான படங்களை படிக்கிறத வந்து அன்றைக்கே படிச்சிடணும். அதே மாதிரி வந்து சேர்மேர் படிப்பிக்க வந்து நாங்கள் படிப்பிக்கையே வந்து விளங்கிட்டு போனோம். குறிப்பாக ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் படிப்பிக்கையே நாங்கள் விளங்கிட்டு போனோம்னா அது வந்து நாங்கள் திருப்பி பாசிட்டிவ் சேர்க்க வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நாங்கள் படிக்கிறதும் வந்து மெயினாக வந்து நாங்கள் செஞ்சது வந்து பாசிட்டிவ் தான் மெயினாக செஞ்சது. அதை விட வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் டெய்லி ஸ்கூல்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து இப்போ 90% மேலே தான் இருக்கும். அதில் வந்து நாங்கள் ஸ்கூல்ஸில் வந்து ப்ராக்டிக்கல்ஸ் செய்வோம். அதுவும் வந்து குறிப்பாக வந்து ஃபிசிக்ஸ் ப்ராக்டிக்கல்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கல்ஸ் அது வந்து எங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ்லையும் குறிப்பாக ஸ்ட்ரக்சர் சேர்க்க வந்து அது வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ඊට අමතරව උසස් පෙළ සඳහා අමතර පන්ති තෝරගත්තේ ඔයාලා දෙන්න මොන වගේ ක්‍රමවේදයකටද? நான் வந்து பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இடத்துல டியூஷனுக்கு போனான். அதே போல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து 2 இடத்துல டியூஷனுக்கு போனான். ஃபிசிக்ஸுக்கும் 2 இடத்துல டியூஷனுக்கு போனான். அங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து படிப்பாங்க. அதாவது டியூஷன்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 பேர் அப்படி படிப்பாங்க. நாங்கள் தான் அங்கே போய் வந்து கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி சேர்மேல் படிப்பிக்கிறத வந்து கேர்ஃபுல்லாக அன்னதானம் படித்தா எங்களுக்கு வந்து அது வந்து எங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் வந்து கூட மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடிய இருக்கும். மற்றது வந்து அங்கேயே வந்து சேர்மேல் படிப்பிக்கிறையே விளங்கி கொண்டு போனால் எங்களுக்கு வந்து பாடத்திலையும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். மற்றது எங்களால் பாடத்திலையும் நல்ல டாப் மார்க்ஸ் வந்து எடுக்கக்கூடிய இருக்கு. උසස් පෙළ කාල සීමාවේදී ඔයාලා දෙන්නගේ පාසලේ වාර විභාගවල ලකුණු තිබ්බේ මොන වගේ මට්ටමකද? டேர்ம் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஆன் எக்ஸாம் வச்சது. அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 90 ஆவரேஜ் கிட்ட தான் வந்தேன். ஆனால் வந்து அதுக்கங்கால இப்போ அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து பயாலஜிக்கு வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைய கிட்டத்தட்ட 76 தான் எனக்கு வந்தேன். ஸோ அதிலிருந்து நான் வந்து படித்தது என்னென்னா அதில் வந்து நாங்கள் ஸ்கீமெட்டிக்காக எழுதுவோம். இப்போ பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சரிஸே வந்து ஸ்கீமெட்டிக்காக எழுதாமல் வந்து அதுக்கு புள்ளியே புரியலாது. ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் டேர்ம்லேருந்து அந்த ஸ்கீம் வைஸாக படித்து ரிசோர்ஸ் புக்கையெல்லாம் படித்து பிறகு வந்து அடுத்தடுத்த டேர்மில் வந்து அதை விட கூடிய புள்ளிகளை பெறக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. குறிப்பாக வந்து இப்போ நான் வந்து ஃபோர்த் டேர்ம் வரைக்கும் அங்கால வந்து 4th term 5th term 6th term வரைக்கும் வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஸ்கூல் ரேங்க் வந்து ஃபஸ்ட் ஆகக்கூடிய மாதிரி இருந்தது.
පාසලට සහභාගී වීම වගේම අමතර පන්තිවලට සහභාගී වීමත් එක්ක ඔයාලා දෙන්නගේ වෙලාව කළමනාකරණය කරගත්තේ කොහොමද දවසේ වැඩ කරන්න? டைம் மேனேஜ்மெண்ட் තිබ්බේ මොන විදිහකටද? இந்த ஏலவல் காலத்தில் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். எங்களுக்கு வந்து பாடசாலையாக இருக்கட்டும், டியூஷனாக இருக்கட்டும், எங்களோட வீட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 கிலோமீட்டர் அப்படி தான் இருக்கும். அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 5 நிமிஷத்தில் வந்து ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், டியூஷனாக இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து போகக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் சில இடங்களில் வந்து பிள்ளைகள் வந்து டியூஷன்ஸுக்கும் ஸ்கூல்ஸுக்கும் போக கூட டைம் எடுக்கும். அதால் வந்து டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எனவே வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு வீடு கிட்ட இருக்கிறதால வந்து எங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஈஸியாக இருந்தது. மற்றது வந்து நாங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஏதாவது வந்து எல்லா பாடம் நடக்கக்குள்ள சில பாடம் நடக்காட்டி அந்த டைமையும் நாங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதாவது அந்த பாடத்தில் வந்து நாங்கள் ஏதாவது பாஸ் பேப்பர்ஸ், டேர்ம் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதால எங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் டைம்லேயும் எங்களுக்கு அதை வந்து பிரயோசனப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். மற்றது வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சு டியூஷன்ஸ் இருக்கும். வந்து டியூஷன்ஸில் படித்து போட்டு வந்து நாங்கள் இரவு வந்து ஒரு டைம் டேபிள் படி தான் படிக்கிறோம். அதாவது இந்த டைம் வந்து இந்த பாடம் அப்படி 3 பாடம் பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ்ண்டா 3 பாடத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து கொடுக்கணும். அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து எது வந்து நாங்கள் குறைய மார்க்ஸ் எடுக்கிறோமோ அந்த பாடத்துக்கு வந்து கூடிய டைமை வந்து அலோகேட் பண்ணி நாங்கள் படித்தா வந்து எங்களுக்கு வந்து அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றது வந்து அன்னன்றாடம் வந்து எல்லா 3 பாடத்தையும் வந்து படித்து வந்தோம்னா எங்களுக்கு அது வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாக ස්කෝර් பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். බයොලොජි, කෙමිස්ට්‍රි, ෆිසික්ස් කියන මේ විෂයන් තුනට අදාළව ඔයාලට තිබුණු විශේෂ කෙටි ක්‍රම මොනවාද? பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாங்கள் மெயினாக படித்தது வந்து ரிசோர்ஸ் புக் தான். அதை தாண்டி வந்து வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக படிக்கல. அதை தாண்டி நாங்கள் வந்து பேப்பர்ஸ் தான் செய்கிறோம். ஸோ அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து நாங்கள் ரிசோர்ஸ் புக் படிக்க வந்து ஒவ்வொரு எஸ்ஏயாக படிக்க வந்து அவ்வளோத்தையும் வந்து நாங்கள் திருப்பி எழுதி பார்க்கணும். எழுதி பார்த்தா தான் அது வந்து கைப்படியும். அதே மாதிரி எக்ஸாம்லையும் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே வந்து எழுதக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஷோர்ட்ஸ் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து இப்போ பயாலஜிலையும் வந்து குறிப்பாக வந்து அதோட டயக்ராம் ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்க இயலாது. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ஒரு டயக்ராமாக வந்து ஞாபகம் வச்சுருந்தோம்னா அது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். அதை விட வந்து நாங்கள் கெமிஸ்ட்ரிலையும் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதுவும் குறிப்பாக வந்து இன்ஆர்கானிக் சரி, ஆர்கானிக் சரி, அதுலேயும் வந்து நிறைய தியரி ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். ஸோ அது வந்து நாங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து நாங்கள் ஷோர்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதையும் விட இப்போ பாஸ் பேப்பரில் வந்த கேள்விகள், இப்போ கெமிஸ்ட்ரியிலே குறிப்பாக வந்து கன்வர்ஷன்ஸ் மாற்றீடுகளில் வர கேள்விகள், அதுகள் வந்து நாங்கள் ரிப்பீட்டடாக வர கேள்வி. ஸோ அதுகள் வந்து நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் செஞ்சு வச்சுருக்கிறோமோ அவ்வளவுத்துக்கு அவ்வளவு வந்து நாங்கள் எக்ஸாம் வந்து சிம்பிளாக அணுகக்கூடியமாக இருக்கும். அதை விட வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு இப்போ எல்லா பாடத்துலையும் வந்து ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வரும். ஸோ ஃபைனல் ஆன்சரை விட வந்து ஸ்டெப்ஸுக்கு தான் கூட புள்ளிகள் வரும். அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து கெமிஸ்ட்ரி, ஸோ அதுலேயும் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து மார்க்ஸ் அலோகேட் கூட மார்க்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணிடணும். ஸோ அதை வந்து நாங்கள் டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு பேப்பராக செஞ்சு பார்க்க வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க அது வந்து தண்டபாடில் வரும். ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து நாங்கள் எக்ஸாம் நேரத்துலேயும் வந்து அதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ மற்றது வந்து நாங்கள் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எம்சிக்யூ வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் நார்மலாக விளங்கியிருந்தாலே வந்து அதை வந்து நாங்கள் செய்யலாம். அதையும் விட வந்து நாங்கள் வந்து இந்த எம்சிக்யூ கெமிஸ்ட்ரியும் பயாலஜியும் விட வந்து பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி எம்சிக்யூ விட வந்து ஃபிசிக்ஸ் எம்சிக்யூ வந்து கூட டைம் எடுக்கும். அதில் கேல்குலேஷனாக இருக்கலாம், பிறகு வந்து யோசிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் அதுவும் தான் எல்லா பேப்பரும் வந்து நாங்கள் பாஸ் பேப்பர் தான். அப்படி பார்க்க வந்து நாங்கள் ஃபிசிக்ஸில் வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு விளங்கி அதே இடத்துல வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு ஷோர்ட்டாக செய்யக்கூடியமா இருக்கோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளவு வந்து நாங்கள் කුඩිය පුල්ලිවල පෙරකුඩියම இருக்கும். උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා සෝදානම් වෙද්දී හරියට වෙලාවට ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන්න පුරුදු වුණේ මොන වගේ විදිහකටද? நான் வந்து எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் இல்லாட்டி பாஸ் பேப்பர் வந்து செய்யக்குள்ள வந்து எப்படியும் கொஞ்சம் வந்து எங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் தான் இருக்கும். அதாவது டவுட்ஸ் வரும். அதை வந்து நான் வந்து
என்னோட தம்பிகிட்ட வந்து நான் கேட்பேன். அதால் வந்து ட்வின்ஸாக இருக்கிறதால வந்து எங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸை வந்து நாங்களே அதை வந்து தீர்க்கக்கூடியா இருக்கும். இல்லாட்டி வந்து நாங்கள் வந்து சார் மேரிட்ட தான் டவுட்ஸை கேட்கணும். அதால் வந்து எங்களுக்கு வந்து ட்வின்ஸாக இருக்கிறதால டவுட்ஸ் வந்து எங்களால் ஈஸியாக அந்த ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் வந்து அதை வந்து தீர்க்கக்கூடியா இருக்கிறதால எங்களால் வந்து டைமை வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டாக அடுத்தடுத்த பாடங்களை வந்து வேலைக்கு வந்து කැක්කக்கூடிයා ඉරින්ද. එකම පවුලක නිවුන් සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් විදිහට පාඩම් වැඩ කරගෙන යද්දී ඔයාලගේ දෙන්නගේ තිබ්බේ මොන වගේ සහයෝගීතාවයක්ද? කොහොමද දෙන්නත් එක්ක එකමුතුව පාඩම් වැඩ ටික කරගෙන ගියේ? இந்த கொஞ்சம் பொறுத்தவரையும் இப்போ நாங்கள் வந்து குறிப்பாக வந்து ஃபிசிக்ஸில் தான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நாங்கள் 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி கேள்வி செய்வோம். அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து நாங்கள் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் வந்து வேறு வேறு எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் எஃப்டபிள்சி பேப்பர்ஸாக இருக்கலாம், மோட்டோ பேப்பர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ரோயல் காலேஜ் பேப்பர்ஸாக இருக்கலாம், எல்லாம் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து நாங்களாக வந்து டைம் பண்ணி செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து ஒவ்வொரு கேள்வியையும் வந்து நாங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்க வந்து எந்த கேள்வி வந்து எங்களுக்கு கண்டடிக்டாக இருக்கோ அதில் வந்து கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்க வந்து அது வந்து எங்களுக்கு ஷூட் அவுட் ஆகும். ஸோ இது வந்து நாங்கள் குறிப்பாக ஃபிசிக்ஸில் தான் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சினாங்க. மற்ற பாடங்களையும் வந்து இப்போ வந்து டியூஷன்ஸ்லேயும் சரி, டேர்ம் எக்ஸாம்ஸும் சரி, ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடக்கிற எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து நாங்கள் எங்களோட ஆன்சர்ஸை வந்து செக் பண்ணுவோம். பிறகு வந்து அதில் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்து எங்களுக்குள்ளேயே வந்து நாங்கள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ඒලවල් කුප්පිය අපි යාපනයට මේ වගේ වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් එන්නේ ප්‍රථම වතාවට. අපි මීට කලින් ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා ඔයාලට සුවිශේෂී වැඩසටහන් අරන් හෙල්ලා තියෙනවා. කොහොමද පාසල්වල වැඩ කටයුතු වෙන්නේ, කොහොමද දරුවන් පාඩම් කරන්නේ, අමතර පන්ති වලට සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද, මේ ආදී ගොඩක් දේවල් අපි නිතරම කතා බහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද වැඩසටහනේදී අපි මොවුන් දෙදෙනාගෙන් අහලා දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පාසල්වල ඉගැන්වීම් කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පැතිවල සංස්කෘතික වශයෙන් කොහොමද අධ්‍යාපනික පසුබිම පවතින්නේ. විශේෂයෙන්ම අමතර පන්ති ගත්තොත් අමතර පන්ති හොයාගන්න එක පහසුද? අපි ඒ ගැන විස්තර කිහිපයක් මෙයාලගෙන් අහලා දැනගන්න කැමතියි. நாங்கள் வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஸ்கூலுக்கும் போனாங்க, டியூஷனுக்கும் போனாங்க. ஸ்கூலில் வந்து எங்களுக்கு வந்து 3 பாட டீச்சர்ஸ் மேரும் வந்து நல்லா வந்து படிப்பிப்பினோம். உதாரணமாக வந்து எங்களுக்கு கிளாஸ் டீச்சர் வந்து தில்லச்செல்வன் சார். அவர் வந்து பிசிக்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் வந்து பிசிக்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும், பிசிக்ஸ் லேப்பில் நடக்கும். அதோட வந்து மற்ற நாளில் வந்து எங்களுக்கு வந்து தியரி வந்து பரவலாக கொண்டு போவார். அதால் வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்படி பிசிக்ஸ் பாடத்தில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரும். மற்றது வந்து கெமிஸ்ட்ரி வந்து சிவகாந்த் சார். அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து உண்மையாக வந்து எங்களோட வகுப்பில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து பிடிச்ச சார் வந்து சிவகாந்த் சார் தான். ஏனென்றால் வந்து அவர் வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து கொண்டு போவார். அதால் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அவரை சிறப்பிலிருந்து பிடிக்கும். மற்றது வந்து அவர் வந்து ஸ்டார்டிங்கிலிருந்தே கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கலை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வீக்லி வந்து கட்டாயம் ஒரு நாள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி லேபுக்கு கொண்டு போய் ப்ராக்டிக்கல் வந்து செய்வார். இப்போ தான் வந்து கிட்டடியில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிண்டுக்குளிச்சில் வந்து நிறைய வசதியோட ஒரு புது கெமிஸ்ட்ரி லேப் வந்து கிடைச்சிருக்கு. அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு மேலும் வந்து ப்ராக்டிகல்ஸை வந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். மற்றது வந்து பயாலஜி வந்து கலதீபன் சார். அவரும் வந்து எங்களுக்கு வந்து பயாலஜி ப்ராக்டிக்கல் செய்வார். மற்றது வந்து தியரியையும் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொண்டு போனார். மற்றது வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் எல்லாம் அந்த தியரியை வந்து எங்களுக்கு ஆழமாக வந்து விளங்கப்படுத்தினவர். அதே போல் ஸ்கூலில் வந்து பிரின்சிபல் செந்தில்மான் சாரும் வந்து எப்பயும் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவார். அதாவது மெரிட்டில் வந்து மெரிட் பெர்சன்டேஜை வந்து கூட்டணும்னு சொல்லுவார். மெரிட் பெர்சன்டேஜ் கூட்டினா தான் வந்து கோட்டாவில் வந்து போகிற ஆக்கள் வந்து கூடினோம். அதால் வந்து கோட்டாக்குள்ளே வராமல் நாங்கள் எங்களோட கிண்டுக்குளிச்ச ஆக்களை வந்து கிண்டுக்குளிச்ச ஆக்கள் வந்து சூப்பர் மெரிட்டில் வந்து அங்கே வேறு யூனிவர்சிட்டி மேலே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும்னு அடிக்கடி சார் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவார். அதோட வந்து நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டேர்ம் எக்ஸாம்லேயும் சார் இந்த மோட்டிவேட் படி சூப்பர் மெரிட் வந்து எடுக்கக்கூடிய இருக்கும். மற்றது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பிரபலமான டியூஷன்ஸுக்கும் போனாங்க. ஏனென்றால்
அங்கே படிப்பிக்கிற சேர்மார் வந்து ஜாப்பானத்தை வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டியில் படிக்கக்கூடிய விளங்கப்படுத்தக்கூடிய சேர்மார். அவையில் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து எக்ஸாம் பேப்பர்ஸை வந்து வெப்பினம், மற்றது அதுக்கு ஆன்சர் செய்வினம், விளங்கப்படுத்திவினம், மற்றது வந்து சிலபஸை வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே என் வரையும் முடிக்கக்கூடிய இருக்கு. அதால் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 1000 பேர் வந்து அந்த பிரபலமான டியூஷனில் போயும் கல்வி கற்றுனாங்க. அதால் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் அண்ட் டியூஷன்ஸ் பரலாக வந்து எங்களோட ரேங்கை வந்து உயர்த்தக்கூடிய இருக்கும். மற்றது வந்து இதால் வந்து மெரிட்டில் வந்து டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய மாணவர்கள் வந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து பெற்றார். විශේෂයෙන්ම මේ විෂයන් තුනට අදාළව ඔයාලා සම්පත් පොත් වගේම අමතර පොත්පත් පාවිච්චි කරාද? புத்தகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் பயாலஜிக்கு வந்து குறிப்பாக வந்து பயாலஜியில் ரிசோர்ஸ் புக் தான் மெயினாக பாவிச்சினாங்க. ஸோ ரிசோர்ஸ் புக்கை தாண்டி வேறு எந்த விஷயம் வந்து பயாலஜியில் வந்து வர போகிறது இல்லை. ஸோ எஸ்ஏ பாயிண்ட்ஸாக இருக்கலாம், ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம், எல்லாமே ரிசோர்ஸ் புக் தான் வரும். ஸோ அதில் வந்து பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் பெருசாக வந்து வேறு புத்தகங்களை வந்து நாங்கள் பாவிக்கல. அதை தவிர வந்து ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாங்கள் ஃபிசிக்ஸுன்ற ப்ராக்டிக்கல் கைட், ஃபிசிக்ஸுக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் புக் இருக்குது, இருந்தாலும் வந்து நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் கைட் தான் பார்க்குறாங்க. ஏனென்றால் அது வந்து ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். 4 ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து ப்ராக்டிக்கல் கைடில் தான் வரும். முதலாவது கேள்வி வந்து மெக்கானிக்ஸில் வரும், அடுத்த கேள்வி லைட் இல்லாட்டி சவுண்டில் வரலாம், இல்லாட்டி அடுத்த கேள்வி வந்து ஹீட்டில் வரும், அடுத்த கேள்வி எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ உலகம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் கைடில் இருக்கிற கேள்விகள் மட்டும்தான், ப்ராக்டிக்கல் கைடில் இருக்கிற ப்ராக்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் வரப்போகுது. ஸோ அந்த ஃபிசிக்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் புக்கை வந்து நாங்கள் அதை வந்து ஃபுல்லாக படிக்கினாங்க. அதை தவிர வந்து இப்போ வந்து ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாங்கள் கூட வந்து எம்சிக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துனாங்க. அதில் வந்து குறிப்பாக வந்து ஜேகுமாஸ் ஃபிசிக்ஸ் எம்சிக்கு புக், அது வந்து நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே வந்து மெக்கானிக்ஸ்லேயே வந்து ரேடியேஷன் மட்டும் ஃபுல்லாக வந்து அது செய்யக்கூடியதாக இருந்தாங்க. அது தவிர வந்து இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ரிசோர்ஸ் புக். ஸோ ரிசோர்ஸ் புக்கில் வந்து நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் கேள்வி 41 to 50 வார ஸ்டேட்மெண்ட் கேள்வியாக இருக்கலாம், அடுத்த 31 to 40 வார ஏபிசிடி கேள்வியாக இருக்கலாம். உலகம் வந்து நாங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் ரிசோர்ஸ் புக்கில் இருந்து வர கேள்விகள்லாம் வந்து குறிப்பாக வந்து இன்ஆர்கானிக், இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரி, என்வரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி, அதுகளில் வர பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே இருந்தால் ரிசோர்ஸ் புக்கில் இருந்து தான் வரப்போகுது. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரி ரிசோர்ஸ் புக் தான் முக்கியம். ஸோ இதை விட வந்து புக்ஸை தவிர வந்து நாங்கள் பேப்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாங்கள் எஃப்டோசி எக்ஸாம் வைக்கும், அதே மாதிரி வந்து மோட்டிவ் எக்ஸாம், அதை விட வந்து எங்களுக்கு வந்து ரோயல் காலேஜ் பேப்பர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அது அவ்வளோத்தையும் வந்து நாங்கள் இந்த டேர்ம் எக்ஸாமை தவிர வேறு பாஸ் பேப்பர்ஸ் அதில் தவிர வந்து அந்த மேலதிகமாக வந்து நாங்கள் அந்த பேப்பரும் வந்து நாங்கள் செஞ்சிடலாம். ஸோ பாஸ் பேப்பர் வந்து மிச்சம் எல்லா பேப்பரையும் விட பாஸ் பேப்பர் தான் வந்து எங்களுக்கு கூட முக்கியத்துவமாக இருக்கும். සිංහල මාධ්‍යෙන් දමිළ මාධ්‍යෙන් වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් නැතුළු ඕනෑම මාධ්‍යකින් උසස් පෙළ හදාරන ඔබට අවශ්‍ය කරන සම්පත් පොත්පත් වගේම අමතර පොත්පත් ඒලවල් කුප්පි අපේ ස්ටෝ එකෙන් ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වෙද්දී ලංකාවේ විශාලතම උසස් පෙළ ඔන්ලයින් පොත් එකතුව වන මේ වෙද්දී පොත්පත් 2500කට අධික සංඛ්‍යාවක් තියෙන ඒලවල් කුප්පි අපේ ස්ටෝ එකෙන් ඔයාගේ පොත් ඕඩර් එකත් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න තිරේ දිස්වන මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් හරි WhatsApp මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. හොඳයි, අද වැඩසටහනේ අවසානයේට අපි කෙමෙන් ලං වෙලා ඉන්නවා. මේ දෙදෙනාගෙන්ම අපි අහලා දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනින් එහාට මේ දෙන්නගේ ඉදිරි සැලැස්ම තියෙන්නේ මොන වගේද කියලා. நான் வந்து இனி வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து படித்து வந்து நல்ல டாப் மார்க்ஸ் வந்து எடுத்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டாக வந்து இலங்கை மக்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு சேவையை வந்து செய்யணும் என்று நான் விரும்புகிறேன். மற்றது வந்து இலங்கை மக்களோட வந்து கூட ஒரு அம்போட வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு டாக்டராக வந்து ஒரு அரவணைச்சு அவங்களோட ஒரு சிறந்த சேவையான இருக்க நான் விரும்புகிறேன். கார்டியோலஜிஸ்டாக வரதான் எனக்கு விருப்பம். ஸோ அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து கார்டியோலஜி சம்மந்தமாக வந்து கூட ரிசர்ச் வந்து செஞ்சு செய்யணும்னு ஆசை. அதை விட வந்து இப்போ வந்து எங்களோட வீட்டை பேரண்ட்ஸையும் சரி ஃபேமிலியும் சரி
எல்லாரையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த ඩොක්ටරා வந்து வருவேன். අවසාන වශයෙන් අපි ඔයාලා දෙන්නගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වැඩසටහන නරඹන දමිළ භාෂාවෙන් උසස් පෙළ හදාරන දරුවන්ට වගේම වෙනත් මාධ්‍ය වලින් උසස් පෙළ හදාරන දරුවන්ට දෙන්න තියෙන්නේ මොන වගේ උපදේශයක්ද? நான் வந்து இலங்கையில் இருக்கிற என்னுடைய எல்லா சகோதரிமாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ஏலவல் வந்து கஷ்டம்னு நினைக்காமல் அது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு விடயம்னு நினச்சி ஒவ்வொரு நாளும் சேர்மேர் படிப்பிக்கிறத வந்து அன்னன்றாடம் வந்து படித்தா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏலவல் பரீட்சைக்கு முதல் வந்து அது வந்து லோட்டாக இருக்காது. எனவே வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு டைம் டேபிளை போட்டு கட்டாயம் வந்து படிக்கணும். செல்ஃப் ஸ்டடி இல்லாமல் வந்து நிறைய டியூஷன்ஸுக்கோ போய் உங்களால் வந்து பரீட்சையில் வந்து உயர் புள்ளியில் புரியலாது. எனவே செல்ஃப் ஸ்டடி செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து செய்யாத முக்கியம். மற்றது வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸில் வந்து குறைய மார்க்ஸ் எடுத்தால் வந்து தளர்ந்து போவாங்க. வந்து அடுத்த முறை என்னால் இந்த டேர்ம் எக்ஸாமில் கூட மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் என்று நினச்சி கொண்டு கான்ஃபிடென்ட்டோட படித்தா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த டேர்ம் எக்ஸாமில் வந்து நல்ல கூட மார்க்ஸ் எடுக்கும். கட்டாயம் வந்து உங்களுக்கு ஏலவல் எக்ஸாம் வந்து எல்லோரும் வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஈஸியான ஒரு பேப்பராக தான் வரும். நீங்கள் வந்து ஏலவல் எக்ஸாம்ஸில் வந்து பதட்டப்படாமல் வந்து எல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சிருந்தா அன்னன்னம் படித்தா எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். எனவே வந்து அந்த ஏலவல் பரீட்சையை வந்து உங்களால் எந்த பதட்டம் இல்லாமல் ஈஸின்னு நினச்சி செஞ்சால் நீங்கள் வந்து அந்த ஏலவல் வந்து உயர் புள்ளியில் பெறலாம். மற்றது வந்து 3 பாடம் பயாலஜியாக இருக்கட்டும், கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், பிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் 3 பாடத்தையும் வந்து விருப்பத்தோடு படிங்க. வெறுப்போடு படித்தா வந்து உங்களால் அந்த பாடத்தை வந்து ஒரு கூட மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். எல்லா 3 பாடத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோடு படிச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களை வந்து ஒரு ஐலண்டில் வந்து ஒரு நல்ல டாப் ரேங்குக்கு உங்களுக்கு எடுக்கும். மற்றது வந்து முக்கியமான வந்து பாஸ் பேப்பர் தான். பாஸ் பேப்பர் செய்யாமல் வேறு எந்த பேப்பரும் செய்யாலும் உங்களால் கூட மார்க்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம். முக்கியமாக வந்து பாஸ் பேப்பர் வந்து நீங்கள் கடைசி வருஷம் அதாவது கிட்டத்தில் இருக்கிற பாஸ் பேப்பரை நிறைய தரம் செய்தீங்கன்னா கட்டாயம் எல்லாரும் வந்து மெடிசின் என்று பண்ணலாம். 3A எடுக்கிறது வந்து பாஸ் பேப்பர் செஞ்சாலே 3A சிம்பிளாக எடுக்கலாம். බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයාලා දෙන්නටම. ඒ වගේම ඔබ දෙදෙනාගේම අනාගත බලාපොරොත්තු ඒ විදිහටම ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්න කියලා A-level කුප්පිය අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් මතක් කරන්න කැමතියි A-level කුප්පිය අපි ප්‍රථම වතාවට තමයි යාපනයට මේ විදිහට ඇහිල්ලා ඔයාලා වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වැඩසටහනක් අදාරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වැඩසටහනින් ඔබට ගන්නට හුඟක් දේවල් ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ වගේම තවත් සුවිශේෂී වැඩසටහන් රාශියක් ඉදිරියේදී ඔබ වෙනුවෙන් අරන් ඉන්න A-level කුප්පිය අපි සූදානමින් ඉන්නවා.